आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख। सारा भारत मदरसा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा मदरसा व संस्कृत टूल बंद किए जाने के खिलाफ में पालन किया गया काला दिवस। शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के समक्ष किया गया कई अपील। बोरखोला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा दूसरे खंड में नदी तटवर्ती क्षेत्र भूस्खलित होने पर इलाके के लोगों में देखी जा रही है तनाव के माहौल। जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। स्माइल संस्थान के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को ट्यूशन फीस के जरिए दिया गया आर्थिक अनुदान। कई जाने माने छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। उदालपुर विधानसभा केंद्र के अमरानगर के तटवर्ती क्षेत्र इंद्रनगर खासिया पूंजी क्षेत्र में पेयजल सरबराह प्रकल्प बनाए जाने के क्षेत्र में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। दुष्कृतिकारी फैला रहे हैं बोरखोला विधानसभा केंद्र के बदरपुर मासिमपुर गांव पंचायत क्षेत्र में सड़क संस्कार के मांग को लेकर आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। विधायक द्वारा सड़क निर्माण के आश्वासन दिए जाने पर व्यक्त किया गया खुशी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के मदरसा व टोल तथा संस्कृत टोल बंद किए जाने की घोषणा को लेकर मदरसा शिक्षक कर्मचारियों के बीच गहरा दुखद माहौल छाई हुई है। इसी के चलते पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार करीमगंज हैलाकांदी जिले में काला दिवस पालन किया गया। अपनी कई दफा मांगों को लेकर मदरसा शिक्षक कर्मचारियों ने अपना मतामत भी व्यक्त किए। बोरखोला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा दूसरे खंड इलाके में बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र नदी गर्भ में समा जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में बहुत गुजार रहे हैं। हालांकि लगातार राज्य व केंद्र सरकार से इस संदर्भ में मरम्मत का मांग किया गया, लेकिन अब तक बाढ़ नियंत्रण विभाग या फिर जल संपदा विभाग के क्षेत्र से इस इलाके में कोई अहम कार्य नहीं किया गया। परेशानी के कगार में जी रहे परेशान लोगों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। তেখেতে আমার মাদ্রাসার কারণে যথেষ্ট করেছিল আর আমি আশাবাদী তেখেতে এতিয়াও আর সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব। সিদ্ধান্ত সলনি কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব সেইটো আমি আশাবাদী। আৰু তেখেতক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আহক এই মাদ্রাসাখিনি সংস্কৃত স্কুলখিনি বন্ধ কৰি দিব নালাগে। এই সংস্কৃত আৰু মাদ্রাসাখিনি আৰু আগুৱাই নিব লাগে। কাৰণ অকল অসমত দুটা প্ৰতিষ্ঠান আছে যে প্ৰতিষ্ঠানত অকল শিক্ষা দিয়া নহয়, শিক্ষাৰ লগতে সেকুলাৰ শিক্ষাৰ লগতে নৈতিক শিক্ষা দিয়া হয়। আপোনালোকে জানে অসমত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ যিবিলাক আছে যিসকলক গোটেই অসমৰ মানুহে চিনে জানে, এই অকল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ এইখিনি মাদ্ৰাসাত পঢ়ি আছে। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হলো মানে সর্বশেষত আমি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৰজোৰে আহ্বান জনাই আছোঁ যে আমিও কৰ্মচাৰী, চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰি মাদ্ৰাসা আৰু সংস্কৃত স্কুলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যেনে চিন্তা চৰ্চা। शिलचर की इलोरा हेरिटेज हॉल में स्माइल संगठन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पार्थ सारथी चंद जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं मौजूद थे। इसके अलावा इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के सभापति रजत घोष, BSNL के वरिष्ठ कार्यकर्ता, अवसर प्राप्त कर्मी शंकर दास, स्वर्णाली चौधरी व दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर लोगों के बीच आर्थिक अनुदान वितरण किए गए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर जयदीप विश्वास तथा दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया। विजय दत्त, समाजकर्मी व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम के संचालन में सौमित्र चंद्र दत्त मौजूद थे। आखिरकार छात्र छात्राओं को आर्थिक अनुदान दिए जाने का घोषणा पिछले दिनों किए जाने के बाद आखिरकार स्माइल कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा संगठन की ओर से इस संदर्भ में उन्हें 6,000 रुपये आर्थिक अनुदान
5 छात्र छात्राओं के बीच दिया गया। हालांकि यह घोषणा करीब 12 छात्र छात्राओं के लिए किया गया था। बाकी लोगों को आर्थिक अनुदान जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। संस्थान के कई पहलुओं को लेकर इस दिन कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किए। বৃহত্তর জগতে আমরা যখন এসেছি প্রতিটা পদক্ষেপ ভেবে আমরা আমাদের এই মার হাত দিয়ে আমরা সব কিছু প্রথম শিক্ষাটা লাভ করি। তাই আজকে এই দিনে আমি মাকে আমার প্রণাম জানাই। মা আমার মধ্যে নেই, আজকে আমাদের মধ্যে নেই, উনি আমরা হারিয়েছি। মাকে প্রণাম জানাই। সঙ্গে আজকে আমি প্রণাম জানাই আমাদের জীবনে আজকে যা আমি আজকে যে যার দ্বারা হয়েছি, যে আমাদের যে শিক্ষাগুলো জ্ঞানতভাবে অজ্ঞানে যার কাছ থেকেই শিখেছি, যে সবার কাছ থেকে আমরা শিখেছি কিছু না কিছু। আমাদের জীবনে চলার পথে অনেক কিছু আমরা শিখি। হয়তো আমরা জ্ঞানত শিখি, অজ্ঞানেও শিখি। কারণ যে আমাদের সমাজের চলার মধ্যে মূল্যবোধটা বুঝিয়ে দেন, ওরাই কিন্তু সবাই কিন্তু আমার শিক্ষক, আমি শিক্ষক। আর পুঁথিগত জ্ঞান কিংবা আমি বিদ্যাতে যে দিয়েছেন, যারা শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন, ওনাদেরকে আমি প্রণাম জানাই। এখানে আছেন এবং স্যারকে প্রণাম জানাই। আজকে সেই শিক্ষক দিবসের দিন প্রণাম জানানোর সুযোগটা পেলাম আমাদের এই বাচ্চারা এসছে বাচ্চাদের জন্য। এবং আমার দাদা আছেন সম্প্রদায়, ছোট ভাই টিটু, দেবী, আমার বন্ধু রঙ্গল, আমার ছোট ভাই রজত, খুব নাম করা অ্যাডভোকেট, যদিও এখানে মানে নাম করে বলা উচিত না, একটা সবার রজত ঘোষ মহাশয় এবং গুরু আমার বন্ধু, সবাইকে নমস্কার। আজকে শিক্ষক দিবসের দিন বলার কিছু নেই, যেহেতু আমার সামনে আমার নিজের টিচার একজন আছেন, ওনার সামনে বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও একটু বলতে হবে এই জন্য। কারণ আমি মনে করি, আমার ভুল হলে স্যার আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি প্রথম মনে করি আমাদের জীবনে যখন আমরা প্রথম জন্ম হয়, তারপরে আমাদের প্রথম শিক্ষক হলেন আমাদের মা। প্রথম শিক্ষক আমাদের মা, যে যার কাছ থেকে আমরা মা ডাকটা পর্যন্ত শিখি, যার কাছ থেকে, উনি হলেন আমাদের প্রথম টিচার। তো আজকে এই বিষয়টা নিয়ে বলার মতো আমার সেই পর্যন্ত সেই জায়গা পর্যন্ত আমার জ্ঞান বা কোনোটাই নেই। আজকে সকালে আমার ছোট ভাই আমাকে একটা পাঠিয়েছে, সকালের যে গুড মর্নিং SMS একটা পাঠিয়েছে। তো সেটার মধ্যে বড় সুন্দর লাগলো দেখাটা, যে বিদ্যা শিক্ষা দুটো আলাদা। বিদ্যা শিক্ষা আলাদা, শিক্ষাটা খুব কঠিন। বিদ্যাটা ভীষণ কঠিন, আর শিক্ষাটা হলো মোটামুটি আমরা শিখে নিতে পারি চলার মধ্যে, জেলার মধ্যে। সেটা হলো বিদ্যাটা হলো আবরণে, আর শিক্ষাটা হলো আচরণে। ভীষণ ভালো লেগেছে বোধটা, এত সুন্দর যে এর থেকে বড় কথা আর কিছু নেই। প্রফেসর ডক্টর পার্থসারথী চন্দ্র এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের স্মাইলের সভাপতি রজত ঘোষ, ব্যক্তিত্ব রোটারিয়ান জয়জিৎ বিশ্বাস, এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমাজসেবী গুগু দত্ত, এবং উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষাবিদ শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে প্রথমেই আমি জানাবো যে আজকে আমাদের শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবস ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের এই জন্মদিনকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে আমরা পালন করে থাকি। আজকে এখানে উপস্থিত যারা उदालपुर विधानसभा केंद्र के अमरानगर क्षेत्र के इंद्रनगर खासियापुंज क्षेत्र में पेयजल परिसेवा बनाए जाने के क्षेत्र में घोटाले किए जाने के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पत्रकारों के समक्ष जानकारी दिया था, और इस जानकारी के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए आरोपों का खंडन किया है। इस दिन के कार्यक्रम में सदस्य जन सूच्यांक, रिलायंस सेडियर, साल्फा मार्ग व हेडमैन सिविल सूच्यांक की उपस्थिति में पत्रकारों के समक्ष विस्तार। আমি জন সুচিয়াং, ওয়ার্ড মেম্বার ইন্দ্রনগর, ওয়ার্ড নম্বর 1 মুদ্রা জিপির। প্রবলেমটা তারা উদারবনে একটা লোকাল এনজিও আর প্লাস আমার পুঞ্জির কৃষ্ণ খাসিয়া কৃষ্ণ সুশান, তারা কজন মিলিয়া এটারে
আমার একটা কাজ জলের প্রকল্প আছে, এটারে তারা কমপ্লেন দিছে যে আমরা কামগুলো 2 নম্বরই করছি, দুর্নীতি করছি, প্লাস আমার যে কাজের পাইপ যে এটা বলে নিম্ন স্তরের পাইপ, আর জলের লাগিয়ে আমরা বলে মারা পিটা হয় পুঞ্জিতে, আর কিতা কই তারা বলে আরও যেমন ধরেন জলটা যখন পুঞ্জিতে আয় তখন তারা জল পরিমাণটা কম, এরকম বহুত নানা রকমের তারা নিউজে দিছে, এগুলো সব মিথ্যা। ওইটা আমার লগে গ্রামের সবের লোক আছে, হেডম্যান আছে, হেডম্যানেরও নাম লাগাইছে এবং রিলাঙেরও নাম লাগাইছে, নিউজ পেপার আমরা পড়ছি। তখন তারা নিজে বক্তব্য দিব যে এইগুলা কিতা, যে তারা যে এরকম মিথ্যা পত্রিকার মাঝে আমরা নাম দিয়া বদনাম করিয়া আমরা তো পুরা মাথা নিচে দিয়ে করাইছে তারা এই ব্যাপার লইয়া। এলে কালকে আমি সবে ডাকছি, মিটিং ডাকছি, সব আইসে, আমার পুঞ্জি যতজন আছে সবে আইসে, তারাও এই ব্যাপারে তারা মানে কন্ডেম করছে এবং ধিক্কার জানাই করছে তারা সবে যে এই ব্যাপারটা যেটা করছে আমরা গ্রামের বদনাম করছে তারা। তার লেগে আমরা এটা মানে উচিত চাই যে যা আগামীতে যাতে এইরকম তারা না করে, তারা শাস্তি হইতো, এটা আমরা চাই, আমি মেম্বার হিসাবে। নাহলে আমরা আগামীতে আমি কেমনে কাম করতাম আমরা গ্রামের উন্নয়ন লাগে, যে জায়গাতে কাম করবো তারা গিয়ে মানে এরকম মিথ্যা কথা কয়ে তারা কমপ্লেন করবো, হিতা করবো, ওটা করবো। তাহলে আমরা গ্রামের লোক সবে কইছে যে এটা হইতো না, আমরা মানতাম না। আমার লগে হেডম্যান পুঞ্জির হেডম্যান সিভিল সুচিয়াং আছে, তাই বক্তব্য দিব এই ব্যাপারে যে তারা এটা করছে কেনে, তাই না জানিয়া তারা আনসু তার একটা নাম লাগাইছে পত্রিকার যে সিভিল সুচিয়াং লগে আছে, কিন্তু তাই না এই জায়গা। এটা মানে তারা একদম পুরা একটা মিথ্যা কথা করে তারা এইগুলো ছাপানি হয়েছে পত্রিকাতে। এটার লিগে আমরা এটা সবই আমরা মানি না পুঁজি মানছে। আর আমরা যেটা কাজ করছি আমরা কোনো 2 নম্বরই করছি, আমরা 1 নম্বর কাজ করছি। আমরা নিজের কাজ আমরা একদম খুব মন দিয়া কাম করছি। যে জায়গা মানুষও যাবার মানে কষ্ট হয়, জায়গার মাঝে আমরা গিয়া বালি পাথর চিপস লোহা সিমেন্ট লাকড় সব উঠাই আমরা কাজ করছি। আমার লগে আমার কামলা লেবারও আছে, তারাও কাজ করছে এখানে। তারা জানবো যে এই কষ্টটা তারা বুঝবো যে কত দূরে গিয়া যত কষ্টময় তারা কাজ করছে, তারা বুঝতো কেমন তারা তো কাজ করছে না। এর লাগিয়া আমরা খুব দুঃখিত। তারা যে করছে তা আমরা একদম ধিক্কার জানাই তারা যে এনজিও আর খ্রিস্ট নামে। আমি তো এই কথা কয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা যে জলের যে প্রবলেমটার লাগি তারা প্রতিবাদ প্রকাশ করছে, জলের কোনো প্রবলেম নাই? জলের কোনো প্রবলেম নাই, সুন্দর মতো জল পাই, সুন্দর মতো জল পাই। এখন আমরা যেখানে তারা যে কমপ্লেন করছে যে আমরা জলটা মানে পরিমাণ কম, যখন যে জায়গাতে আমরা জলটা ইনটেক করে আনছি এই জায়গার মাঝে জলটা যখন ফেব্রুয়ারি মাস আইব তখন তো জলটা কমা শুরু হবে। এখন জল আসে কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস আইলে জলটা একটু কমবো, কমার পরে কি হইব জলটা কম আইব। তারপরে তারা করছে 2 ইঞ্চি পাইপ লাগে এই জায়গার মাঝে। আমরা যে কাজ করছি আমরা জানি যে এর মাঝে 2 ইঞ্চি পাইপ লাগে না, কারণ যদি আমরা 2 ইঞ্চি পাইপ লাগাই যখন পুঞ্জির 2টা বড় বড় আপ আছে, ওই আপে গিয়া জলটা উঠতো না, কারণ জলের স্পিডটা কম থাকবো। তারপরে গিয়া টিলার মাঝে গিয়া জলটা উঠতে পারতো না, ভারী হইব জলটা। এর লাগে আমরা ওই বর্তমানে 1 ইঞ্চি পাইপ দিয়ে আমরা জলটারে পুঞ্জিতে পৌঁছাইছি। তো ওইটাই আমরা মনে বেস্ট হইব। আর 2 নম্বর কথা, তারা যে এরকম মিথ্যা কথা করে লেখছে, এটা আমরা মানে করছি। এবং ওই যে জায়গাটা আমরা ইনটেক করছি তারা করছে জায়গাটার মাঝে ইনটেকটা ছুটো না। ইনটেক মানে তারা বুঝছে না জিনিসটা। ইনটেক মানে জলটা আমরা যেখান থেকে লইমু ইনটেক তো এখানে আমরা ইনটেকটা বানাইছি কিনা, যেমন ধস পড়লে বা ধস পড়িয়া বোল্ডার আইব, নানান রকমের একটা হইব, তখন গিয়ে কি হইব এই জায়গাটা সেফটি থাকবো। আমার যে পাইপ আইব এই पाइपे কোনো ক্ষতি হইব না, আমার জল যেরকম আইব সেরকম আইব। बोरकला विधानसभा केंद्र के बदरपुर मासीपुर गांव पंचायत इलाके में सड़क निर्माण को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रही है, विधायक के खिलाफ जो नारेबाजी किया जा रहा है, इसके खिलाफ संस्थान के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के विभिन्न संगठन जागरूक हुए हैं। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन इलाके के कई संगठनों ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। गौरतलब है कि सदरपुर शिक्षा सदन संस्था के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में आरोपों का खंडन किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस पत्रकार सम्मेलन में सभापति नीमू चंद्र दे, हुसैन लश्कर, सारिमुल हक लश्कर तथा गुलबहार लश्कर व मानतू दे सहित दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर आरोपों का खंडन करते हुए कई और तथ्य भी उजागर किए। আমাদের সংস্থার সকল সদস্য মিলে আমরা বিগত 20-22 দিন আগে বড়কলার বিধায়ক কিশোরনাথ মহাশয়ের সঙ্গে এই রাস্তার ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার পর উনি আমাদের কথা দিয়েছেন 3-4 মাসের ভিতরে উনি আমাদের রাস্তাটি পাকা করে দিবেন। এবং উনি একজন ভালো কাজ করিতেছেন বড়কলায়। উনি আমাদের 50 বছরের একটি স্বপ্ন ছিল বরাক নদীর উপরে সেতু নির্মাণ। উনি
अन्नपूर्णा घाटेर उपरे नदीर उपरे सेतु निर्माण करे आमादेर स्वप्नके बास्तबायित करितेছেন उनी बड़गलाय अनेक काज करितेছেন ताई आमी आमादेर बदरपुर मासिमपुर जिपिर जनसाधारणके किछु ना मुद्दाबाद ना बोले उनार संगे आलोचना करे आमादेर जे रास्ता समस्याटी समाधान करार जन्य उनार संगे देखा करे समस्या समाधान करार जन्य आमी आमादेर संस्थार पक्ष थेके सकल सदस्यके जनसाधारणके अनुरोध करितेछि। আর বর্তমানে জিপি লেভেলে আমাদের এই রাস্তার মধ্যে কাজ চলিতেছে কিন্তু জিপি সভানেত্রী এই কাজগুলা দেখতে আসেন নাই। যদি উনি এন্ডেগুলো নিয়ে বাসায় বসে এই জিপির কাজগুলা চালাইতেছেন, যদি উনি মনে করতেন 14 ফাইন্যান্সের কিছু টাকা দিয়ে এই রাস্তাগুলির উপরে পাথর মাটি দিয়ে মানুষ চলাফেরা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, তাই তিনি করেন নাই। আমি মনে করি উনার উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আম জনতা কিছু না মুর্দাবাদ বলেছেন আমার মনের আমাদের সংস্থার ধারণা। আপনার মতামত আমি আমাদের সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন থেকে আমাদের যে বদরপুর মাসিমপুর জিপি যেভাবে এমএলএ মুর্দাবাদ কিশোরনাথ মুর্দাবাদ উনি আমাদের জিপিতে খুব প্রচার হচ্ছে, যেহেতু আজকে প্রচার হচ্ছে একটু আমাদের বদরপুর মাসিমপুর জিপির মানে যে স্বপ্ন ছিল, আজকে আমাদের যে স্বপ্ন ছিল এটি আমাদের বদরপুর মাসিমপুর জিপির যে সভানেত্রী যিনি মঞ্জু গোয়ালা, যিনি এনআরজিএসের মাধ্যমে কাজগুলো চলছে, এই কাজের বিনিময়ে রাস্তাগুলো পাথর মাটি পড়ে গেছে। যেহেতু বৃষ্টির সময়ের চেয়ে বর্ষার সময় কিছু কিছু জায়গা কেদা হবে, যেহেতু এটা নিয়ে মুর্দাবাদ বলা যেতে আমাদের বদরপুর মাসিমপুর জিপি মানে অনেক দুর্ভাগ্যর কথা। যেহেতু আজকে আমাদের বদরপুর মাসিমপুর সংস্থা বদরপুর শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে মানে ওনাকে আমরা ধিক্কার জানাই, যেহেতু আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের কিছুদিন আগে আমরা বদরপুর শিক্ষা সংস্থা যেহেতু এমএলএর কাছে গিয়েছিলেন, উনি আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে 3-4 মাসের ভিতরে উনি আমাদের রাস্তা ফাঁকা করে দিবে। ওনার কাছে আমরা বদরপুর শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, যেহেতু আমাদের রাস্তা পাকা করে দিবে। আজকে আমাদের বদরপুর শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে ওনাকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जियो ट्रैकिंग के तहत लाला ब्लॉक आंचलिक पंचायत क्षेत्र में कुल 18 गांव पंचायत क्षेत्र में हिताधिकारी वंचित हुए हैं। इस संदर्भ में लाला ब्लॉक आंचलिक पंचायत सभापति, उप सभापति विधुभूषण दास व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित जानकारी दिया। हमारे पत्रकार आफू सुफियान बड़भुइया सहित कैमरा पर्सन आमिर हुसैन मौजूदार के मौजूदगी में इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। आंचलिक पंचायत सदस्य এবং লালা আঞ্চলিক উপসভাপতি সাথে আমার লালা আঞ্চলিকের 18 জিপির সদস্য, আমার আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যরা এবং জিপি সভাপতি এবং সভানেত্রী মহাশয় এবং গ্রুপ সদস্য মহাশয় প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ যে আমাদের বর্তমানে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে একটা লিস্ট বাইরে হয়েছে, সে দেখা গিয়েছে এই 18 জিপিতেও মানে আমাদের অনেক জমির মানুষ যারা আমাদের উপযুক্ত পাওনা মানুষ এরা অনেকেই রয়ে গিয়েছেন। তাই আমি আমার জেলাধিপতির কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ যে আমাদের এই সাইটটা আবার খুলে দেওয়া হোক। দয়া করে আমাদের যারা গরিব মানুষ, দিনমজুর মানুষ প্রত্যেকে যেন সেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাটা পায়। তাই আমি
বিনম্র অনুরোধ করে বলছি দয়া করে আমাদের এই আবার সাইটটা খুলে দেওয়ার জন্য। তার সঙ্গে আমি একটা কথা বলছি, বর্তমানে আমি দেখেছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মধ্যে আধারে লিঙ্ক করা না হলে উনি পিএমআই ঘর পাবেন না। তাই এটাও আমি বলছি যে এই সময়ের মধ্যে অনেকেরই আধার কার্ড নেই। তাই আমি আমাদের আবার জেলা প্রতি মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে দয়া করে প্রত্যেক জিপিতে যেন একটা আধার কার্ডের সেন্টার করে দেওয়া হয়। আর সেই সেন্টারে শুধুমাত্র যাদের পিএমজিওয়াইতে নাম এসেছে এদেরই আধার কার্ড হবে, আর অন্য কেউই করবে না। তাই এটাও আমি সতর্ক করে দিয়েছি। আমি প্রত্যেক আমার জিপি সভাপতি ও সভানেত্রী, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি ও সভানেত্রী মহাশয়ের কাছে এবং জিপির গ্রুপ সদস্য এবং সদস্য মহাশয়ের কাছে যেন এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মধ্যে কোনো দালাল চক্র ঢুকে একটি পয়সাও যেন সেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার থেকে না দেওয়া হয়। তাই আমি আমার প্রত্যেক লালা আঞ্চলিকের 18টা জিপির প্রত্যেক জনসাধারণকে আমি অবগত করে দিয়েছি যে আপনারা দয়া করে কোনো সময় ওই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতেও কোনো ধরনের 2 পয়সাও কাউকে দিবেন না। যদি কাউকে দিতে হয় আর কেউ আপনাদের কাছে চায় তাহলে আপনারা জিপির সচিব, জিপির সভানেত্রী বা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য বা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যদের বা গ্রুপ সদস্যদের যোগাযোগ করবেন। আমি এটাই বারে বারে রিকোয়েস্ট করছি যে দয়া করে কেউ একটি পয়সাও এই আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দেবেন না। আর কথা হচ্ছে আমি আমার জেলাধিপতির কাছে বারে বারেই অনুরোধ করে বলছি যে আমি দেখেছি আমার 18 আর লালা আঞ্চলিকের 18টা জিপির মধ্যেও ঘুরে আমি আবার কথা বলছি যে আমি দেখেছি অনেক গরিব, অনেক নেহাত গরিব মানুষ হয়তো এখানে ছিলেন না, হসপিটাল ছিলেন, বাইরে ছিলেন। এই কারণেই অনেক জিওট্যাগ বাকি রয়ে গেছে। তাই দয়া করে সেই সাইটটা খুলে দিলে আমাদের জিওট্যাগটা করে দেবো, বেশি দিন সময় লাগবে না। তাই আপনার কাছে বিনম্র অনুরোধ, আপনি দয়া করে আমাদের এই সাইটটা খুলে দিন। समाचार में एक छोटा सा विराम। Khairon Nesab join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में 59वां शिक्षक दिवस के अवसर पर सिलचर के एक होटल में आनुष्ठानिक तौर पर भाजपा कार्यकर्ता तथा जाने माने व्यक्तित्व दीपान चौधरी के प्रयास से कुछ जाने माने शिक्षकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। अदर चांद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अर्जुन सिन्हा तथा सिराजुल अली हाई स्कूल के अध्यक्ष बुद्धदेव चौधरी, हिरेंद्र कुमार सिंह जो कि 88 नंबर सिंगारी एलपी स्कूल के शिक्षक हैं, उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दिन सहकारी शिक्षक डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल के रूमली भट्टाचार्य को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। परमानंद विद्या मंदिर स्कूल के जाने माने शिक्षक शतदल भट्टाचार्य को भी आनुष्ठानिक तौर पर श्रद्धा के साथ संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 1018 नंबर हाजी अब्दुल साहिद एलपी स्कूल के जाने माने शिक्षक आशुतोष दास को भी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दिन जिलकदर आली हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षिका अमृता सिंह को भी शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर संबर्धना ज्ञापन कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। रूमली भट्टाचार्य तथा शतदल भट्टाचार्य, आशुतोष देव तथा अमृता सिंह की व दूसरे हस्तियों के शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जहां खुशी की माहौल देखने को मिली, वहीं शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस दिन के कार्यक्रम में परमानंद विद्या मंदिर के जाने माने व्यक्तित्व तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, क्योंकि राज्य में कुल 10 विद्यालयों में परमानंद विद्या मंदिर को भी एक औधा शिक्षा के विकास में मिला है। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে এই কাছাড় ইউনিট ভারত সেবাশ্রম সঙ্গের যে মহা কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, নিষ্ঠার সহিত ওনার বাল্যকাল থেকে শুরু করে আর একজন সন্ন্যাসী করে আজকের দিনে আমাদের মতো যারা নাগরিকরা রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত প্রহরীদের কাজ করছেন মাননীয়
परमादरणीय हमारे स्वामी जी श्रीमद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उपस्थित आছেন আরেকজন সমাজসেবী সাথে সাথে শিক্ষকতা তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বিগত অনেক বছর ধরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদেরও উনি দায়িত্বে রয়েছেন বর্তমানে আমাদের কাছাড় কলেজে তিনি শিক্ষকতা করছেন দাদা শুক্লবুদ্ধ মহাশয় আমাদের মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি 3 জেলা যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক মাননীয় নিত্যভূষণ দেব মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে বর্তমানে যিনি রাজ্য কমিটি আমন্ত্রিত সদস্যের দায়িত্বে রয়েছেন সাথে সাথে আমরা জানি যে একজন বিশিষ্ট আইনজীবী মাননীয় নিহার কান্ত দাস মহাশয় উপস্থিত আজকের দিনে পরম শ্রদ্ধার শিক্ষকরা অনেকেরই অবদান রয়েছে ডাক্তাররা বলুন নার্সরা বলুন প্রশাসনের ক্ষেত্রে পুলিশরা বলুন কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমার ঘরে একজন শিক্ষিকা রয়েছেন তো ওনার মাধ্যমে বা বিভিন্ন স্কুল কলেজে শিক্ষকরা এই লকডাউন পিরিয়ডে কি করেছেন অনস্বীকার্য কাজ সেটা হয়তো অনেকেই আমরা জানি একটা নতুন ব্যাপার শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে না আমরা যারা রাজনীতিতে জড়িয়ে রয়েছি তারাও আমরা আজকের দিনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা চিন্তা করতে পারিনি যে কোনোদিন আমরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমাদের মিটিংগুলো আমরা সাথে দিতে পারবো সেটা আমরা করছি তো আজকের দিনে এই যে শিক্ষকতা ঘরে বসে আর এতজন বাচ্চাকে কন্ট্রোল করা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিজের যে ভাব সেটাকে প্রকাশ করা সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে আমি মনে করি আর আজকের দিনে এই লকডাউন পিরিয়ডে আপনারা এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অগ্নিকে কখনো ছাই দিয়ে চাপা রাখা যায় না উনার যে প্রতিভা সেই প্রতিভা এবং মেধাকে ছাই দিয়া দেখা যায়নি তার আত্মপ্রকাশ করেছে আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলছি যে উনি মাদ্রাস যে খ্রিস্টান কলেজ থেকে উনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তারপর উনি এমএ পাস করেন ফিলোসফিতে যদিও তিনি ফিলোসফিটা দর্শন শাস্ত্রে উনি পাস করেছেন তথাপি সংস্কৃতের প্রতি উনি ওনার শ্রদ্ধা ছিল উনি ভাবতেন ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা এবং ঐতিহ্য এই সংস্কৃতি ভাষার প্রতি নিহিত আছে অতএব ভারতে অতীত ভারতকে যদি জানতে হয় তাহলে সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যই জানতে হবে এই সেটাকে উপলব্ধি করে উনি সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস নিয়েছিলেন একসাথে মিলে করতে পারবেন পরমানন্দজির মতন প্র্যাকটিক্যাল মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে আর কেউ আসেন নাই তিনি সমাজে জাতির কি কি দরকার ছিল শিক্ষা ব্যবস্থায় কিরকম হবে সেইভাবে তিনি বলে যাচ্ছেন তিনি বলছেন যে শিক্ষায় মানুষ জড়বাদ করবে বলছে জড়বাদ দেশে চরমবাদ বলে ধরেছে এদের সেদেশ নয় এদেশ চায় নীতি ধর্ম আধ্যাত্মিকতা বলছে নীতি ধর্ম আধ্যাত্মিকতা নাই ভারতবর্ষ যদি নীতি না চাইতেন তাহলে তো আপনারা মানুষের মধ্যে আনতেন না কারণ মনোবর্তিত দুর্নীতি ভরে গেছে হয়তো আপনি ভাবছেন আমি রাজনীতি করছি না বাবা আমরা সন্ন্যাসী যদি আমরা সত্য কথা না বলি কে বলবে যদি সত্যটা তোমাদের মধ্যে ভেতরে না ঢুকায় কে ঢুকিয়ে দিবে বলো সত্য বলছে যদি আমরা নীতি করায় शिवचर के दीनानाथ नवकिशोर बालिका विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सरकारी तौर पे कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस दिन शिक्षक दिवस पालन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर 59वां शिक्षक दिवस के अवसर पर इस दिन कई जाने माने लोगों को छात्र छात्रा तथा दूसरे हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कछार जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के मिलीजुली प्रयास से कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जल्दी तथा
दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन प्रदीप प्रज्वलन किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल समूह के परिदर्शक सेमिना यास्मीन आरा रहमान अपने वक्तव्य में पूरे मुद्दे को लोगों के समक्ष उजागर किए। इस दिन कई जाने माने छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में रामानुज गुप्त जूनियर कॉलेज के अध्यक्ष पूर्णदीप चंद, रणधीर दास, विवेकानंद जूनियर कॉलेज SR तेरेसा, मार्टिस, BS हॉलीक्रॉस के HS स्कूल के मंदिरा दासगुप्त, सिलचर कॉलेज स्कूल के दूसरे हस्तियों को भी तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को भी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक के विभिन्न विभाग में कीर्तिमान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर स्कूल परिदर्शिका ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। आज भारतेर प्राक्तन राष्ट्रपति तथा दार्शनिक ও শিক্ষাবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। আমরা সবাই জানি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আমরা প্রতি বছর 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উদযাপন করে থাকি। আজ আমরা উদযাপন করছি 59তম শিক্ষক দিবস। এই দিবসের সফল আরম্ভতা বাদ দিয়ে আমরা এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে দিয়ে পালন করছি। এই দিনে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনারা নিশ্চয় জানেন বর্তমান এই পরিস্থিতিতে করোনা অতিমারীর সংক্রমণ যাতে বৃদ্ধি না হয় তার জন্য ভারত সরকার এবং আমার আসাম সরকার সর্বদাই সচেতন। আমাদের কাছাড় জেলায় কোভিড-19 প্রোটোকল মেনে আমরা সকাল আজ করছি। ফলে এবছর শিক্ষক দিবসে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও হাই স্কুল তথা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষায় যারা র্যাঙ্ক হোল্ডার তাদের এবং তাদের প্রিন্সিপালদেরকে আমরা সম্মানিত করব। আগামী যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা আবার নিশ্চয়ই বড় করে এই অনুষ্ঠান যদি এখনো কিছু মানুষের মনে হতাশা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা মানুষকে গ্রাস করেছে, কিন্তু আমরা আশাবাদী এই সংকটময় পরিস্থিতি একদিন আমরা কাটিয়ে উঠব। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলতেন, অফেন সাফারিং ইজ নট পানিশমেন্ট বাট ডিসিপ্লিন। আমাদের হতাশ হলে চলবে না, দুঃখের শাস্তি মনে করেও চলবে না, কারণ অধিকাংশ স্থানে দুঃখ থেকে আমরা নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা লাভ করি। আমরা সবাই জানি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তার নিজস্ব উদ্যম, অধ্যাবসায়, মেধাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের জন্য নিজের গুণে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুলেখক, সুবক্তা, সুবিদর্মানব প্রেমিক রূপে বিশ্ব সভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজে আমরা চাইব আজকের দিনে ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের আদর্শ নিয়ে যেন আমরা চলতে পারি, वो अपनी जिंदगी में तरक्की करें। ये जो सेल्फलेस एक्ट है, that is what we hold it as the most noble. Apart from the medical profession, the profession of teacher is considered right next to motherhood. क्योंकि आप एक बच्चे को एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, एंड उस डायरेक्शन में जब भी वो गिरता है आप उनको हाथ देके उठाते हैं और फिर बोलते हैं कोई ना, फिर से आगे। ये ही रीजन है टीचर को इतना रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में। मेरे दिल में मेरी खुद की जिंदगी हैज बीन द रूल ऑफ टीचर हु लेड द वे। अभी ये करिए, अब वो ट्राई कीजिए। डायरेक्शन के बिना कोई भी आदमी मिसगाइडेड हो सकता है। टीचर कम्स देन say that this is the direction you should follow, and ये noble behavior जो है इससे अपने बच्चे को नहीं बट दूसरे के बच्चों, लोक कल्याण के लिए एक पीढ़ी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक जनरेशन को हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, इसमें एक टीचर की महत्वपूर्ण रोल होती है। एंड इसीलिए मैं अपना सैल्यूटेशन ऑफर करूँगी। I have to place and record Qatar District Administration, Qatar Education Department, and most importantly Qatar teachers have worked very hard in the midst of COVID. करीमगंज जिले में विभिन्न संगठन, सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों में श्रद्धा मर्यादा के साथ
59वां शिक्षक दिवस पालन किया गया। भूतपूर्व प्रयात राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित इस शिक्षक दिवस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ विभिन्न छात्र छात्राओं को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर श्रद्धा भी व्यक्त किया गया। बाद में इस संदर्भ में कई संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के चलते वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य बनाने के क्षेत्र में शिक्षा के विकास पर ध्यान देने के लिए भी आलोकपात किया गया। चौथा सितंबर शुक्रवार को जाने माने व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व पत्रकार स्वर्गीय पीयूष कांति दास के जन्मतिथि के अवसर पर पीयूष कांति दास मेमोरियल ट्रस्ट व नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से सिलचर के विभिन्न क्षेत्र में तथा काटेपुर इलाके में उनकी कन्या सिंजिनी सौहार्द के प्रयास से लोगों के बीच आहार व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में दूध, ब्रेड, बिस्कुट, साबुन व दूसरे मास्क भी शामिल हैं। इस खाद्य वितरण कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को उत्साह के साथ भाग लेते देखा गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में सिंजिनी सौहार्द, डॉक्टर दीपमाला देव, शाश्वती भट्टाचार्य, पत्रकार भास्कर सो, मौसमी भट्टाचार्य, दीप जयदेव, सुखतारा संकल्प सह नेताजी छात्र युवा परिषद की ओर से संपादक दिलू दास, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गुनाकर दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। आज 4 সেপ্টেম্বর আমাদের সংস্থার সদ্যপায়িত এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসন তথা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী সাংবাদিক পীযূষ কান্তি দাস এর জন্মদিবস উপলক্ষে আজ আমরা আরকাটিপুর অঞ্চলে 200টি শিশুর হাতে আমরা খাদ্য সামগ্রী তুলে দিই। नेताजी छात्र युवा संस्था। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सारा भारत मदरसा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा मदरसा व संस्कृत टूल बंद किए जाने के खिलाफ में पालन किया गया काला दिवस। शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के समक्ष किया गया कई अपील।
बोरखला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा दूसरे खंड में नदी तटवर्ती क्षेत्र भूस्खलित होने पर इलाके के लोगों में देखी जा रही है तनाव के माहौल। जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। स्माइल संस्थान के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को ट्यूशन फीस के जरिए दिया गया आर्थिक अनुदान। कई जाने माने छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। उदालपुर विधानसभा केंद्र के अमरानगर के तटवर्ती क्षेत्र इंद्रनगर खासिया पुंजी क्षेत्र में पेयजल सरबराह प्रकल्प बनाए जाने के क्षेत्र में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। दुष्कृतिकारी फैला रहे हैं बोरखला विधानसभा केंद्र के बदरपुर मासिमपुर गांव पंचायत क्षेत्र में सड़क संस्कार के मांग को लेकर आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। विधायक द्वारा सड़क निर्माण के आश्वासन दिए जाने पर व्यक्त किया गया खुशी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।